Hello dears, hope all of you are fine and are staying safe at home. This video will discuss about, as its name suggests, it will discuss about Ind AS 103, which is about business combinations. And we know that before introduction of Ind AS, and this is part of IFRS 3. IFRS 3 is being described as Ind AS 103, and there is only a slight difference between Ind AS 103 and IFRS 3. That is, IFRS 3 is silent about business of common control, but in Ind AS 103, the Appendix C provides the details about business of common control, what you have to deal with such kind of business, when what is accounting procedure. And that is the difference between Ind AS 103 and IFRS 3. In all other cases, IFRS 3 and Ind AS 103 is same. So, coming over to business combinations, we know that in the second chapter of your syllabus, we discuss about accounting procedures related with amalgamation, absorption and external reconstruction. And before the introduction of Ind AS 103, it was discussed in accounting standard 14, which was related with amalgamation procedures, and now it is after 2016, now it has been included in Ind AS 103 under the head business combinations. So moving on to Indian Accounting Standard Ind AS 103, which is about business combinations. The objective of this Indian Accounting Standard is to improve the relevance, reliability and comparability of the information that a reporting entity provides in its financial statements about a business combination and its effect. അപ്പോൾ ഇതിനു വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഈ സെക്ഷൻ. എന്താണ് ബിസിനസ് കോമ്പിനേഷൻസിൻ്റെ സമയത്ത് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ആ എൻറ്റിറ്റി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അകത്തുള്ള റിലവൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്, റിലയബിലിറ്റി ആൻഡ് കമ്പാരബിലിറ്റി ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ, അത് പോസിബിൾ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് തന്നെ. ടു അക്കംപ്ലിഷ് ദാറ്റ്, ഈ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് അക്കംപ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദിസ് ഇന്ത്യൻ അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷസ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഫോർ ഹൗ ദ എക്വയറർ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത്, recognizes and measures in its financial statements the identifiable assets acquired, the liabilities assumed and any non-controlling interest in the acquiree. എങ്ങനെയാണ് അസറ്റ്സിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അക്വയർ ചെയ്യുന്ന അക്വയറർ എന്ന് പറയുന്നത് ദ കമ്പനി വിച്ച് ടേക്സ് അപ്പ് അനദർ കമ്പനി, ദ പർച്ചേസിങ് കമ്പനീനെയാണ് നമ്മൾ അക്വയറർ പറയാം. എക്വയറി ഈസ് ദ ബിസിനസ് ഓഫ് വിച്ച് ഇസ് ബീങ് ടേക്കൺ ഓവർ. അപ്പോൾ എക്വയറിയുടെ അസറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ലയബിലിറ്റീസ് എങ്ങനെയാണ് അസ്യൂം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അതിനകത്തുള്ള നോൺ കൺട്രോളിങ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഇതിനെയൊക്കെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുകയും മെഷർ ചെയ്യുകയും എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നമ്മളോട് പറയുന്നു. Then, recognizes and measures the goodwill acquired in business combination. If the purchase consideration is more than the net asset, we say that it is goodwill, and or a gain from bargain purchase if it arises, because when it is in rare cases that the purchase consideration is lower than the value of assets being taken over, net worth of the assets of the acquiring companies, then in that case there is capital reserve that is being considered as a bargain purchase. And so how to recognize a goodwill, how to recognize capital reserve is being discussed, and determines what information to disclose to enable users of the financial statement to evaluate the nature and financial effect of business combination. Business combinations happen ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ നാച്ചുറൽ ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ എഫക്റ്റ്, നേച്ചർ ഓഫ് കോമ്പിനേഷൻ എന്താണ്, അതിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ എഫക്റ്റ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ ഇൻഫർമേഷൻസും ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഡിസ്ക്ലോഷർ നോംസ് ഓഫ് 103 ഈ കാര്യങ്ങളെ ഒരാൾക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബിസിനസ് കോമ്പിനേഷൻസിൻ്റെ നേച്ചർ എന്താണ്, ഏത് നേച്ചർ ഓഫ്, നമ്മൾ പല തരത്തിലുള്ള റികൺസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ പഠിച്ചപ്പോൾ അത് അമാൽഗമേഷൻ ആണോ അബ്സോർപ്ഷൻ ആണോ എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനും അതേപോലെ അതിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ എഫക്റ്റ് എന്താണ്, വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ബീങ് പോസിറ്റീവ്ലി എഫക്റ്റഡ് ഓർ നെഗറ്റീവ്ലി, അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനൊക്കെ സഹായിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് അതിന് ഡിസ്ക്ലോഷർ നോംസ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്.
ദിസ് ഇന്ത്യൻ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡസ് നോട്ട് അപ്ലൈ ടു. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്. എങ്ങനെയാണ് അസറ്റ്സ് മെഷർ ചെയ്യുക, ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് മെഷർ ചെയ്യുന്നത്, ലയബിലിറ്റീസ് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്, നോൺ കൺട്രോളിങ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കണക്കാക്കുന്നത്. ദെൻ ഗുഡ്വിൽ എങ്ങനെയാണ്, ഗുഡ്വിൽ ഓർ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഇസ്, ഹൗ ഇറ്റ് ഇസ് ബീൻ ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ആൻഡ് മെഷേർഡ്, ആൻഡ് what are the disclosures required for enabling a user to understand the nature and financial effect of business combinations. അതിൻ്റെ കൂടെ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാത്ത കേസസ് പറയുന്നത് ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എ ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചർ. ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ റിക്കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പഠിക്കുന്നൊരു സാധനമാണെങ്കിലും അത് ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചർ വിൽ നോട്ട് ഫോം പാർട്ട് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് 103 കാരണം അതൊരു ബിസിനസ് കോമ്പിനേഷനായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നില്ല. ദെൻ the acquisition of an asset or a group of asset that does not constitute a business. അപ്പോൾ 103 ബിസിനസ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ ഡെഫിനിഷനുള്ളിൽ വരാത്തൊരു സ്ഥാപനം അതിൻ്റെ അസറ്റ്സ് ഒക്കെ എക്വയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ബിസിനസ്, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ ബിസിനസ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴും ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യില്ല. ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് കൂട്ടി പറയാനുള്ളത് ബിസിനസ് വിത്ത് കോമൺ കൺട്രോൾ എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് ബീങ് സെപ്പറേറ്റ്ലി ഡിസ്കസ്ഡ് ഇൻ അപ്പൻഡിക്സ് സി ഓഫ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റാൻഡേർഡ്. ഇതാണ് നമുക്ക് ഒരു പ്രിലിമിനറി ഐഡിയ അബൌട്ട് ദ ഇൻഡ് AS 103. നമ്മൾ അതിനകത്തുള്ള കുറച്ച് ടേംസ് ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. എക്വയറി എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ദ ബിസിനസ് ഓർ ബിസിനസ്സസ് ദാറ്റ് ദ എക്വയറർ ഒബ്റ്റെയിൻസ് കൺട്രോൾ ഓഫ് ഇൻ എ ബിസിനസ് കോമ്പിനേഷൻ. ഒരു ബിസിനസ് കോമ്പിനേഷനിൽ ഏതിനെയാണോ നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നത്, അതിന് ഏതിൻ്റെ കൺട്രോളാണോ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്, ആ കമ്പനിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? എക്വയറി എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ acquirer. ഇപ്പോൾ acquirer ആരാണ്? ഇറ്റ് മൈ ബി ദ എൻറ്റിറ്റി ദാറ്റ് ഒബ്റ്റെയിൻസ് കൺട്രോൾ ഓഫ് ദ എക്വയറി. ഒരു സ്ഥാപനത്തെ ഏറ്റെടുക്കുന്നത് ആരാണോ അവരെയാണ്, ഏറ്റെടുക്കപ്പെടുന്ന കമ്പനി എക്വയറിയാണ്, ഏറ്റെടുക്കുന്ന കമ്പനി ആരാണ്? എക്വയറർ ആണ്. ദെൻ അക്വിസിഷൻ ഡേറ്റ്, ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സാധനം പഠിക്കുന്ന സമയത്ത്, ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഏറ്റവും ക്രൂഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അക്വിസിഷൻ ഡേറ്റ്, ദ ഡേറ്റ് ഓൺ വിച്ച് ദ എക്വയറർ ഒബ്റ്റെയിൻസ് കൺട്രോൾ ഓഫ് ദ എക്വയറി. ആൻഡ് ദെൻ ബിസിനസ്, ഞാൻ പറഞ്ഞു ബിസിനസ്സിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് സെറ്റ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് അസെറ്റ്സ് that is capable of being conducted and managed for the purpose of providing a return in the form of dividends, lower cost or other economic benefits directly to investors or other owners, members or participants. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ബിസിനസ്സിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സെറ്റ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് അസെറ്റ്സ് ആണ്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ബീങ് കണ്ടക്റ്റഡ് ആൻഡ് മാനേജ് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് പ്രൊവൈഡിങ് റിട്ടേൺ. വേറൊരാൾക്ക് ഇപ്പം ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് റിട്ടേൺ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് ആവാം, ലോവർ കോസ്റ്റ് ആവാം, ഓർ അതർ ഇക്കണോമിക് ബെനിഫിറ്റ്സ്. ഒരു ഇക്കണോമിക് ബെനിഫിറ്റ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഡയറക്ട്ലി ടു ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഓർ ഓണേഴ്സ്, മെമ്പേഴ്സ് ഓർ പാർട്ടിസിപ്പൻസ്, ആരാണെങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ ബിസിനസ് എന്ന ഈ സെക്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്, ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ ബിസിനസ് കോമ്പിനേഷൻ എന്താണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. എ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഓർ അതർ ഇവൻറ്റ് in which an acquirer obtains control of one or more businesses. Transactions sometimes referred to as true mergers or mergers of equals are also business combinations, as that term is used in the Indian accounting standard. True mergers എന്ന് പറയുന്നതോ mergers of equals എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ എന്താണ്? ഇറ്റ്സ് പാർട്ട് ഓഫ് ബിസിനസ് കോമ്പിനേഷൻസ്. അപ്പോൾ ഒരു എക്വയറർ ഒരു ബിസിനസ്സോ ഒന്നിൽ കൂടുതലോ ബിസിനസ്സോ എക്വയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ ദാറ്റ് വിൽ ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് ബിസിനസ് കോമ്പിനേഷൻ. ആൻഡ് ഫെയർ വാല്യൂ, ഇതിനകത്ത് അറിയേണ്ട ഒരു സാധനം നമ്മളെപ്പോഴും പറയും അസെറ്റ്സ് ആർ എക്വയർഡ് അറ്റ് ഫെയർ വാല്യൂ. ഇപ്പോൾ ഫെയർ വാല്യൂ എന്താ? ദ എമൗണ്ട് ഫോർ വിച്ച് ആൻ അസെറ്റ് കുഡ് ബി എക്സ്ചേഞ്ച്ഡ് ഓർ എ ലയബിലിറ്റി സെറ്റിൽഡ് ബിറ്റ്വീൻ നോളജബിൾ വില്ലിംഗ് പാർട്ടീസ് ഇൻ ആൻ ആംസ് ലെങ്ത് ട്രാൻസാക്ഷൻ. ഇപ്പോൾ ഒരു ഡിസ്കഷനിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണോ ഒരു അസറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ തീരുമാനിക്കുക, ഒരു അസറ്റിന് നമ്മൾ വിൽക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ അതിന് എത്ര വില കിട്ടും, അതേപോലെ ഒരു ലയബിലിറ്റിയെ നമ്മൾ സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ എത്രത്തോളം നമുക്കത് റിലാക്സ് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിലും നമുക്കത് സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫെയർ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഇതിനകത്ത് കുറേ ടേംസിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വേണ്ട കുറച്ച് ടേംസിനെ മാത്രം ഞാനിവിടെ എടുത്തതാണ്. ദെൻ അഗെയിൻ ഗുഡ്വിൽ ഇസ് ഓൾസോ ദേ. ഗുഡ്വിൽ നമുക്കറിയാം, an asset representing the future economic benefits arising from other assets acquired in a business combination that are not individually identified and separately recognized.
നമ്മൾ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ അതിൻ്റെ അസറ്റ്സിൻ്റെ വാല്യൂവിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കൊടുക്കുമ്പം യു ആർ നോട്ട് സെപ്പറേറ്റ്ലി ഐഡൻറ്റിഫൈങ് വാട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ബട്ട് യു ആർ ഗിവിങ് ദ എമൗണ്ട്. അങ്ങനെ ഉള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ ഗുഡ്വിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ? നൗ മൂവിങ് ഓൺ. Accounting of business combinations depends on whether the business combination is by acquisition or mergers, അത് ഒരു ഫസ്റ്റ് പാർട്ടാണ്, ഓർ അണ്ടർ കോമൺ കൺട്രോൾ. അപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. കോമൺ കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അപ്പൻഡിക്സ് സിയിലാണ് അതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മെർജേഴ്സ് ആൻഡ് അക്വിസിഷൻസ് പറയുന്നത് സെപ്പറേറ്റ് തന്നെയാണ്, അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഒന്ന് വേറെയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബിസിനസ് കോമ്പിനേഷൻസിനെ explain ചെയ്യുന്നത്. The former is, that is the acquisition or mergers, is accounted by purchase method and the later by pooling of interest method. അപ്പോൾ കോമൺ കൺട്രോൾ ആണെങ്കിൽ പൂളിംഗ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് മെത്തേഡിലും മറ്റേതാണെങ്കിൽ പർച്ചേസ് മെത്തേഡിലുമാണ് നമ്മളിതിനെ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുക. ദെൻ അക്കൗണ്ടിങ് ഓഫ് ബിസിനസ് കോമ്പിനേഷൻസ് അണ്ടർ Ind AS 103 is acquisition method. acquisition മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ ബിസിനസ് കോമ്പിനേഷൻസിൽ ഫോളോ ചെയ്യുക for all business combinations other than under common control and that are accounted under purchase method. ഓക്കെ, പർച്ചേസ് മെത്തേഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒന്നും കൂടെ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്താണ്. അക്വിസിഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് കാണുന്ന സമയത്ത് 103 നമ്മൾ കോമൺ കൺട്രോൾ വരുന്നതല്ലാത്ത എല്ലാ പ്രോബ്ലംസ് ബിസിനസ് കോമ്പിനേഷൻസും നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുക അക്വിസിഷൻ മെത്തേഡിലാണ്, അതിന് പർച്ചേസ് മെത്തേഡ്, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് അക്കൗണ്ടഡ് അണ്ടർ പർച്ചേസ് മെത്തേഡ്. ദെൻ അപ്ലൈയിങ് ദ അക്വിസിഷൻ മെത്തേഡ് കംപ്രൈസസ് 4 steps. ഈ അക്വിസിഷൻ മെത്തേഡ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് 3 steps ആണുള്ളത്. യു ഹാവ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ എക്വയറർ. സിമ്പിളാണ്, എക്വയറർ ആരാന്ന് അറിയണം. എക്വയറി, ദെൻ ഡിറ്റർമിനിങ് ദ അക്വിസിഷൻ ഡേറ്റും എക്വയററും എക്വയറി ആരാന്ന് അറിയുക. ഡിറ്റർമിൻ ദ അക്വിസിഷൻ ഡേറ്റ് നമ്മൾ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുക. റെക്കഗ്നൈസിങ് ആൻഡ് മെഷറിങ് ഐഡൻറ്റിഫയബിൾ അസറ്റ്സ് അക്വയർഡ്, ലയബിലിറ്റീസ് അസ്യൂംഡ് ആൻഡ് നോൺ കൺട്രോളിങ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. ഇത് നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സാധനം തന്നെയാണ്, എന്താണ് അക്വിസിഷൻ ബിസിനസ് കോമ്പിനേഷൻസിലുള്ളതെന്ന്. അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഉറയ്ക്കുക. എക്വയറി ആരാന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കുക. ദെൻ മനസ്സിലാവണം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും. പിന്നെ അക്വിസിഷൻ ഡേറ്റ് ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ദെൻ ഐഡൻറ്റിഫയബിൾ അസറ്റ്സ്, ലയബിലിറ്റീസ് അസ്യൂം, നോൺ കൺട്രോളിങ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. ദെൻ റെക്കഗ്നൈസ് ആൻഡ് മെഷർ ദ കൺസിഡറേഷൻ ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഫോർ ദ എക്വയറിയാണ് എത്രയാണ് കൺസിഡറേഷൻ കൊടുക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. Then recognizing and measuring excess or shortfall paid as relative to fair value of assets. അതാണ് നമ്മുടെ ഗുഡ്വിൽ ഓർ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് ആയിട്ട് വരിക. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു മെത്തേഡ് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത്. ദെൻ ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോന് ശേഷം അടുത്ത വീഡിയോ വിൽ ബി ഡിസ്കസിങ് അബൌട്ട് പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ദെൻ വിൽ ബി മൂവിങ് ഓൺ ടു ജേർണൽ എൻട്രീസ്. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പേ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് അമാൽഗമേഷൻ എന്നുള്ളത് അറിയണം. അമാൽഗമേഷൻ ഇസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് 1 or more കമ്പനീസ് ഇൻ ടു എ ന്യൂ എൻറ്റിറ്റി. 2 ലിക്വിഡേഷനും ഒരു ഫോർമേഷനും ഉണ്ടാവുന്ന കേസാണ് അമാൽഗമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒന്നോ അതിൽ കൂടുതലോ കമ്പനീസ് ലിക്വിഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ അസറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് പുതിയൊരു കമ്പനി ഫോം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിന് നമ്മൾ അമാൽഗമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അമാൽഗമേഷൻ ഇസ് എ ഫ്യൂഷൻ ബിറ്റ്വീൻ 2 or more കമ്പനീസ് to consolidate the business activities by establishing a new company having a separate legal existence. രണ്ടെണ്ണം കൂടി ചേർന്ന് എ ലിമിറ്റഡും ബി ലിമിറ്റഡും ചേർന്ന് AB ലിമിറ്റഡ് ആവുന്ന സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിച്ചതാണ്. എന്നാൽ then external reconstruction takes place when an existing company goes into liquidation. ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് കമ്പനി ലിക്വിഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ആൻഡ് ദെൻ വിത്ത് ദ റിമൈനിങ് അസറ്റ്സ് ദേ വിൽ ബി ഫോമിങ് എ ന്യൂ കമ്പനി for the express purpose of selling its assets and liabilities to a newly formed company. ഒരു പുതിയ കമ്പനി ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കമ്പനി ലിക്വിഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷൻ, ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ റികൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. Then we have absorption of a company is a way of business arrangement in which an existing company takes over the business of another entity. The entity who gets absorbed goes into liquidation process. ഒരു കമ്പനി വേറൊന്നിനെ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ്, ഒന്ന് ഇല്ലാതായിട്ട് വേറൊന്ന് ഫോം ചെയ്യണം. മറ്റേതിനകത്ത് എസെൻഷ്യലി 2 ലിക്വിഡേഷൻസ് ഉണ്ടാവും, അമാൽഗമേഷൻ ആൻഡ് 1 ഫോർമേഷൻ. എക്സ്റ്റേണൽ റിക്കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ ഒരു ലിക്വിഡേഷനും ഒരു ഫോർമേഷനും ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് ഇതിനകത്ത് ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് കമ്പനി ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്താലും മതി, അപ്പോഴും അത് അബ്സോർപ്ഷനാണ്. ഒരു ലിക്വിഡേഷൻ എന്തായാലും മസ്റ്റാണ്. ദർ ഇസ് നോ നീഡ് ഓഫ് ന്യൂ കമ്പനി ഫോമിങ്. അവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് കമ്പനി അതിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ദർ വിൽ നോട്ട് ബി ഫോർമേഷൻ.
അപ്പം ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റും കൂടെ മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പം ഓർത്ത് വയ്ക്കുക, നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ച കൺസോളിഡേഷൻ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് Ind AS 110 ആയിരുന്നു. ആൻഡ് നൗ വി ആർ ഡീലിംഗ് വിത്ത് Ind AS 103. ജസ്റ്റ് ഫോർ ദ ഇൻഫർമേഷൻ സേക്ക്, ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പം അതിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഏതാണ് അതായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്, എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കണ്ടേ. ആൻഡ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് Ind AS 103 ഡിസ്ക്രൈബ്സ് എല്ലാം ക്ലിയർ കട്ടായിട്ട് ഹൗ ദ അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഹാസ് ടു ബി എന്നുള്ളത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ. സോ താങ്ക് യു ഡിയേഴ്സ്, സ്റ്റേ സേഫ്.